विद्यार्थी मित्रों गुड मॉर्निंग। सरस्वती विद्या मंडल संचालित असारवा विद्यालय में चेतन भाई डॉक्टर आज हूँ आपने धोरण 12 में विषय अर्थशास्त्र प्रकरण 6 बेरोजगारी विषय मारा अगाउनो एक विडियो में तैयार कर्यो कि जेमां बेरोजगारी एटले शुं। सामान्य अर्थनी आपणे वात करीए कि भाई जे व्यक्ति नवरो बेसी रहे छे, कई काम करतो देखातो नहीं, आपणे एने बेरोजगार कहीए छीए। पण अर्थशास्त्રની परिभाषाમાં बेरोजगाરની व्याख्या अलग थाय छे। गईकालના મારા વિડિયોમાં મેં તમને સંપૂર્ણ સમજ આપી છે। એ ઉપરાંત બેરોજગારીના પ્રકારોની આપણે વાત કરી હતી કે ભાઈ બેરોજગારીના કયા પ્રકારો છે। તો મૂળ 5 પ્રકારો કે ભાઈ સંપૂર્ણ બેરોજગારી, अर्ध बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और घर्षणजन्य बेरोजगारी। आ 5 बाबतोमांथी पहला 2 आपणा सिलेबसमां छे नहीं, संपूर्ण बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी, तेम छतां आपणे एनी चर्चा करी। आ वर्षे जे 30% सिलेबस कट कर्यो छे एमां पहला 2 संपूर्ण बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी आपणे परीक्षालक्षी तैयारी नहीं करवानी, पण आपणे समजवा माटे जरूरी छे એટલે તમને સમજાવ્યું। पण परीक्षामां प्रच्छन्न बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और घर्षणजन्य बेरोजगारी में प्रश्न पूछाशे। तो ये बेरोजगारी प्रकारों में लगभग 2 मार्कना प्रश्न पूछाय है अथवा 1 मार्कना प्रश्न पूछाय है। घर्षणजन्य बेरोजगारी एटले शुं अथवा चक्रीय बेरोजगारी कोने कहेवाय, प्रच्छन्न बेरोजगारी बीजू नाम शुं छे। तो मैं गई काले बात करी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी ने छूटी बेरोजगारी तरीके पण ओळखवामां आवे छे। तो गई काल सुधीनो आपणे एक बार रिपीट करी दीधुं। आज आपणे ए जोवा मांगीए छीए के बेरोजगारी उद्भववाना कारणो कया छे, कया एवा कारणो छे के जेने कारणे बेरोजगारी आपणने जोवा मळे छे। तो आपणे आपणा भारत देशना संदर्भमां आनी वात करीशुं के बेरोजगारी उद्भववाना कारणो कया छे। तो ए कारण आपणने शेनी परथी जाणवा मळे छे के भारतमां बेरोजगारीना प्रमाणनी माहिती आपने कोण आपे छे। तो एक तो आयोजन पंच जे 1950 थी आयोजन पंचनी शुरुआत करवामां आवी हती। आयोजन पंचनी रचना 1950 में करवामां आवी अने 1951 थी 1956 ए प्रथम पंचवर्षीय योजना अने ए पछी दर 5-5 वर्षे आ रीते पंचवर्षीय योजनाओ सरकार बहार पाडे छे। तो ए आयोजन पंच आपणे बेरोजगारीना आंकड़ा पूरा पाडे छे। ए उपरांत सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जेने CSO तरीके ओळखवामां आवे छे। તમે જુઓ ચોપડીના પાના નંબર 69 ઉપર બેરોજગારી ઉદ્ભવવાના કારણોમાં પહેલી લીટીમાં CSO લખવામાં આવ્યું છે, એટલે એનો પૂરો અર્થ પૂછવામાં આવે છે 1 માર્કમાં કે ભાઈ CSO એટલે શું। તો સેન્ટ્રલ સ્ટેટિસ્ટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, સ્ટેટિસ્ટિકલ એટલે આંકડાકીય, સેન્ટ્રલ એટલે કેન્દ્રીય, કેન્દ્રીય આંકડાકીય માહિતી પૂરી પાડનાર સંસ્થા જેને ટૂંકમાં CSO તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો એ પણ આપણને આ આંકડા પૂરા પાડે છે। એ ઉપરાંત નેશનલ સેમ્પલ સર્વે જે केंद्र सरकारनी एक संस्था है जो नेशनल सेम्पल सर्वे અને રોજગાર વિનિમય કચેરી, આપણે દરેકે એનું નામ સાંભળ્યું હશે। રોજગાર વિનિમય કચેરીમાં નામ નોંધાવવાથી આપણને રોજગાર પ્રાપ્ત થાય છે। જ્યારે જ્યાં પણ જગ્યાઓ હોય તો એ લોકો આપણને માહિતગાર કરે છે। એના માટેની જે સંસ્થા છે એ પણ આપણને આ માટેના આંકડાઓ પૂરા પાડે છે કે ભારતમાં બેરોજગારીનું પ્રમાણ કેટલું છે। બરાબર। बेरोजगारीना समस्याना अभ्यास अर्थे रचायेल भगवती समितिना अहेवालमां पण भारतनी बेरोजगारीनुं प्रमाण अने कारणो दर्शाववामां आव्या छे। एना माटे सरकारे एक भगवती समितिनी रचना करी हती के जे फक्त बेरोजगारी उपर एक अहेवाल रजू करे। तो ए अहेवाल रजू करे छे ए आयोजन पंच जे छे जे भगवती समिति है ये पोताना अहेवालमां बेरोजगारी उद्भववाना कारणों, भारत देश में बेरोजगारी उद्भववाना कारणों पण रजू करे छे। तो हवे आपणे एक पछी एक कारणों विस्तारथी चर्चा करीशुं। भारत में एक तमने आंकड़ो आपी दऊं कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजनाना अंते 53 लाख लोग बेरोजगार हता, जे वधीने 5મી पंचवर्षीय योजना जे 5મી पंचवर्षीय योजना अंते 304 लाख प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितना था 53 लाख, जे 5મી पंचवर्षीय
અંતે એટલે કે 25 વર્ષ બાદ એ આંકડો વધીને 54 લાખમાંથી 6 ગણો લગભગ 304 લાખ અને 9મી યોજનાના અંતે 348.5 લાખ બેરોજગાર થયા. તો ધીમે ધીમે આ બધી યોજનાઓના અંતે, પંચવર્ષીય યોજનાઓના અંતે એમાં આંકડામાં ઘટાડો થવો જોઈએ, પણ તેમ છતાં એ આંકડાઓનું પ્રમાણ વધતું ગયું છે. બેરોજગારોની સંખ્યામાં વધારો જ થતો ગયો છે. શા માટે? એના માટે આપણે અહીંયા આ બેરોજગારી ઉદ્ભવવાના કારણો, બેરોજગારી દૂર કરવાના ઉપાયો એટલે કે ઘટાડવાના ઉપાયો અને બેરોજગારીને દૂર કરવા માટે, એની સમસ્યાને હલ કરવા માટે રાજ્ય સરકારની જે યોજનાઓ છે તેનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. પ્રથમ આપણે વાત કરીશું બેરોજગારી ઉદ્ભવવાના કારણો. તો સૌથી મોટામાં મોટું કારણ જો ભારત દેશમાં હોય તો વસ્તી વૃદ્ધિનો ઊંચો દર. India is the second largest in population. વસ્તીના પ્રમાણમાં આપણો બીજો નંબર. ગૌરવ લેવા જેવી વાત નથી, દુઃખદ બાબત છે કે ચાઇના પછી આપણો બીજો નંબર આવે છે. પ્રથમ નંબર ચાઇના અને સેકન્ડ નંબર વસ્તી વૃદ્ધિમાં આપણી છે. આ વસ્તી વૃદ્ધિના ઊંચા દરને કારણે શું થાય છે કે આયોજન, સરકાર તરફથી જે આયોજન કરવામાં આવે છે એમાં પણ આયોજન જળવાતું નથી. વધારે વસ્તીને કારણે વસ્તીને જે જરૂરી બાબતો છે કે જેમ શિક્ષણ, આરોગ્ય, બરાબર, આ બધી બાબતો એમને પૂરતા પ્રમાણમાં આપી શકાતી નથી. ગરીબીનું પ્રમાણ ઘટી શકતું નથી, શિક્ષણનું પ્રમાણ જળવાતું નથી. એને કારણે બેરોજગારીનો દર વધતો જાય છે. તો આ સૌથી મોટી બાબત છે કે વસ્તી વૃદ્ધિનો દર જો નીચો લાવવામાં આવે તો આપણે આ બાબત બેરોજગારીને દૂર કરી શકાય. કારણ કે સૌથી મોટો પ્રશ્ન વસ્તીનો છે. જો વસ્તી, તમે જુઓ, જે દેશની વસ્તીનું પ્રમાણ ઓછું છે ત્યાં આર્થિક વિકાસનું પ્રમાણ વધારે છે. કારણ કે વસ્તી વધારાના કારણે શું થાય છે કે રાષ્ટ્રીય આવકમાં ગમે તેટલો વધારો થાય છતાં પણ વસ્તી વધવાને કારણે માથાની આવકમાં એટલો વધારો થતો નથી. આપણી રાષ્ટ્રીય આવક 2%ના દરે વધે છે એવું માની લઈએ તો 1.8%ના દરે અથવા 2%ના દરે વસ્તી પણ વધે છે. તો એના કારણે માથાની આવક તો ત્યાંની ત્યાં જ રહે છે. આર્થિક વિકાસ થયો હોવા છતાં માથાની આવક ત્યાંની ત્યાં રહે છે. તો વસ્તી વૃદ્ધિ એ સૌથી મોટું પરિબળ કહી શકાય. રોજગારીની તકોમાં ધીમા દરે વધારો થાય છે. વસ્તી વધારાના કારણે ભારતમાં પ્રતિ વર્ષ 1.70 કરોડ જેટલી વસ્તી વધે છે. 100 કરોડની વસ્તી હોય તો 1.7 કરોડના દરે 1.70 લાખ વસ્તીનો વધારો થાય છે. બરાબર, તો લગભગ 1.5% દરે વસ્તી વધતી જાય છે. આ સરેરાશ છે. કોઈ વર્ષ એનાથી વધારે પણ હોય, 1.8, 2%ના દરે વધે છે અને કોઈ વખત 1.6%ના દરે પણ વધે છે. તો વસ્તી વૃદ્ધિનો સૌથી ઊંચો દર એ બેરોજગારી ઉદ્ભવવાનું મુખ્ય કારણ છે. બીજી બાબત છે રોજગારીની તકોમાં ધીમો વધારો. હવે વસ્તી વધારે હોવાને કારણે રોજગારીનો દર પણ વધી શકતો નથી. ભારતનો આર્થિક વિકાસ રોજગારી વગરનો રહ્યો છે તેમ કહી શકીએ આપણે. કારણ કે આયોજન કાળ દરમિયાન આર્થિક વિકાસ વધતો ગયો પણ રોજગારીની પૂરતી તકોનું સર્જન કરવામાં નિષ્ફળતા મળી છે. જેને કારણે આપણે એમ કહી શકાય કે ભારતનો આર્થિક વિકાસ રોજગારી વગરનો રહ્યો છે. આયોજનના પ્રથમ 3 દાયકા એટલે કે પ્રથમ 3 દાયકો એટલે 10 વર્ષ. તો પ્રથમ 3 દાયકા એટલે 10 × 3 30 વર્ષ દરમિયાન સરેરાશ લગભગ 3.5%ના દરે આર્થિક વિકાસ હાંસલ કર્યો હતો. 10મી યોજનામાં 7.6%ના દરે આર્થિક વિકાસ હાંસલ કર્યો હતો અને 11મી યોજનામાં 7.8%ના દરે આર્થિક વિકાસ હાંસલ કર્યો હતો. તેમ છતાં બધી જ યોજનાના અંતે બેરોજગારીની સંખ્યા વધતી ગઈ છે. તો આ રોજગારીની તકોમાં ધીમો વધારો. કેમ? કે વસ્તીનું પ્રમાણ વધારે છે એટલે રોજગારીની તકો પૂરી પાડી શકાતી નથી. આયોજન દરમિયાન આર્થિક વિકાસ વધે છે પણ બેરોજગારી પણ વધતી જાય છે. કારણ કે રોજગારીની તકોમાં
ધીમા પ્રમાણમાં વધારો થાય છે. વધારો તો થાય છે પણ કેવા પ્રમાણમાં? ધીમો વધારો થાય છે. ઝડપી વધારો થવો જોઈએ એની જગ્યાએ ધીમો વધારો થાય છે. ત્યારબાદનો મુદ્દો છે બચત અને મૂડીરોકાણનો ઊંચો દર. હવે આપણા દેશની અંદર શિક્ષણનું પ્રમાણ પણ ઓછું છે, લોકોની એના કારણે આવકો પણ ઓછી છે, ગરીબીનું પ્રમાણ વધારે છે. એક અંદાજ મુજબ 26%થી વધારે લોકો, દેશના 26% એટલે 100 કરોડની ગણી લો, આમ તો 130 કરોડની વસ્તી છે, તો 100 કરોડની ગણી લઈએ તો 26 કરોડ લોકો ગરીબી રેખા નીચે જીવે છે. બહુ ઓછા લોકો એવા છે કે જે લોકો ખૂબ જ ધનાઢ્ય વ્યક્તિઓ છે. બાકી મોટા ભાગના વ્યક્તિઓ ભલે ગરીબી રેખાની ઉપર જીવતા હોય પણ 2 ટંક માણ ખાવાનું મેળવે છે. ત્યાં બચત ક્યાં કરે તો મૂડીરોકાણ ક્યાં કરે? જો બચત થાય તો મૂડીરોકાણ થાય. તો અહીંયા વસ્તી વૃદ્ધિને કારણે શિક્ષણનું પ્રમાણ પણ ઓછું છે. શિક્ષણનું પ્રમાણ ઓછું છે એટલે આવક ઓછી છે, આવક ઓછી છે એટલે બચત ઓછી છે, બચત ઓછી છે એટલે મૂડીરોકાણ પણ નો દર પણ નીચો છે. તો બચત અને મૂડીરોકાણનો નીચો દર એ પણ બેરોજગારી વધારવા માટેનું કારણ કહી શકાય. બચત અને મૂડીરોકાણનો દર નીચો છે. મૂડીરોકાણનો દર નીચો હોવાથી ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર, ખેતી ક્ષેત્ર કે અન્ય ક્ષેત્રોમાં પૂરતા પ્રમાણમાં નવી રોજગારીની તકો ઊભી કરી શકાતી ન હોવાથી બેરોજગારીની સમસ્યામાં વધારો થાય છે. એ પછીનો મુદ્દો છે મૂડી પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિ. હવે આપણો દેશ વસ્તીના પ્રમાણમાં ખૂબ જ મોટો છે, ખૂબ જ વસ્તી છે આપણા દેશની અંદર. તો આ વસ્તીનું પ્રમાણ વધારે હોવાને કારણે આપણે કેવી નીતિ અપનાવવી જોઈએ? તો કે ભાઈ શ્રમ પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિ, એટલે કે વધુને વધુ શ્રમ કામમાં લઈ શકાય એવી ઉત્પાદન પદ્ધતિ અપનાવવી જોઈએ. પણ આપણે આયોજન પંચમાં મૂડી પ્રધાન પદ્ધતિ અપનાવી. કેમ કે ઝડપથી આર્થિક વિકાસ મૂડી પ્રધાન પદ્ધતિ અપનાવવાથી થાય. દાખલા તરીકે મોટા અને પાયાના ઉદ્યોગો, સિમેન્ટ, લોખંડ, પોલાદ, વીજળી આવી બધી વસ્તુઓ માટે મૂડી પ્રધાન પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ છે. પણ મૂડી પ્રધાન પદ્ધતિ એટલે શું? કે જેમાં મૂડીનું પ્રમાણ વધારે હોય અને શ્રમનું પ્રમાણ ઓછું હોય. તો હવે આપણા દેશમાં વસ્તીનું પ્રમાણ વધારે છે તો શ્રમને જો કાર્યમાં લેવામાં ના આવે, એટલે કે શ્રમ પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિ ના હોય તો શ્રમિકો ઓછા કાર્યરત રહે અને એને કારણે બેરોજગારીનું કારણ વધે, બેરોજગારી ઉદ્ભવવાનું કારણ વધે છે. તો મૂડી પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિની જગ્યાએ શ્રમ પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય તેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ, જે આપણા માટે વધારે અનુકૂળ ગણાય. ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે, એ માટે આ જ મુદ્દાની અંદર હું વાત કરું મૂડી પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિમાં, તો આપણા દેશની અંદર રેલવે, સિંચાઈ, રસ્તા, બાંધકામ તેમજ રાજ્યના અન્ય જાહેર ક્ષેત્રોમાં પણ મૂડી પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે. આપણે ત્યાં જ્યારે રેલવે અથવા રસ્તા, નવા પુલ બનાવવામાં આવે, નવા એક્સપ્રેસ હાઈવે બનાવવામાં આવે, બુલેટ ટ્રેનનું કાર્ય કરવામાં આવે, એ બધા કાર્ય કેવા છે? મૂડી પ્રધાન છે. એટલે મૂડી વધારે રોકાયેલી છે. શ્રમ પ્રદાન કરવા જાય તો બહુ જ સમય થાય, એટલા માટે મૂડી પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કે જેને કારણે આપણે શ્રમને ઓછો ઉપયોગમાં લઈ શકીએ. પરિણામે બેરોજગારીની સમસ્યા તીવ્ર બને છે અને આ તીવ્ર બને છે એટલે બેરોજગારીના અભ્યાસ માટે રચાયેલી જે સમિતિ હતી, કઈ સમિતિ? તો કે વેંકટરામન સમિતિ અને ભગવતી સમિતિ. પહેલાં આપણે ભગવતી સમિતિની વાત કરી, ત્યારબાદ સરકારે એક વેંકટરામન સમિતિ પણ આ બેરોજગારીની સમસ્યાને હલ કરવા માટે અને બેરોજગારીની સમસ્યા હલ કરવા માટે ઉપાયો સૂચવવા માટે વેંકટરામન સમિતિની પણ તેમણે રચના કરી. તો આ વેંકટરામન સમિતિ અને ભગવતી સમિતિએ મૂડી પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિનો વિરોધ કર્યો હતો. એમણે એમ કીધું હતું કે શ્રમ પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિ આપણે ત્યાં વધારે યોગ્ય છે, કારણ કે વધુ શ્રમિકો જોડાયા હશે તો બેરોજગારીનો પ્રશ્ન દૂર કરી શકાશે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ વ્યવસાયિક શિક્ષણનું નીચું પ્રમાણ. અત્યારે આપણે જુઓ તો તમે વિદ્યાર્થીઓ પણ જુઓ, કોમર્સ, આર્ટ્સ અને કાં તો સાયન્સ, આ ત્રણમાંથી એક ક્ષેત્રમાં વિદ્યાર્થીઓ જાય અને એમાં પણ પોતાનો નિર્ણય ના હોય, કાં તો વાલીનો નિર્ણય હોય, કાં તો આપણા ભાઈબંધ બહેનપણી જેમ જતા હોય તેમાં આપણે જવાનું પસંદ કરીએ. પણ
કોઈ પણ વ્યક્તિ વ્યવસાયિક શિક્ષણ જે આપણને ત્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે, આઈટીઆઈમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે, તો એમાં જવાનું ધોરણ ખૂબ જ ઓછું છે. એ પહેલાં આપણે જેમ સામાન્ય પ્રવાહ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહ એમ બે પ્રવાહ હતા, એમ એક વધારાનો પ્રવાહ પણ હતો વ્યવસાયિક પ્રવાહ, વ્યવસાયલક્ષી શિક્ષણ. સરકારે એની શરૂઆત કરી હતી 1988 કે 1987માં શરૂઆત કરી હતી કે ભાઈ આ પ્રકારનું શિક્ષણ પણ વિદ્યાર્થીઓને મળવું જોઈએ કે જેને કારણે તે લોકો જેવા આગળ ધોરણમાં પસાર કરીને નીકળે એવા સ્વરોજગાર, પોતાનો રોજગાર, પોતાનો ધંધો શરૂ કરી શકે તે માટેનું વ્યવસાયિક શિક્ષણ આપવાનું જોઈએ. પણ આવું વ્યવસાયિક શિક્ષણનું પ્રમાણ આપણે ત્યાં નીચું છે, જેને કારણે લોકો બધા ક્વોલિફાઈડ થાય છે, મોટી મોટી ડિગ્રીઓ મેળવે છે, ગ્રેજ્યુએટ થઈ જાય છે, બીએ બીકોમ કે બીએસસી પાસ થઈ જાય છે, કે એમએ એમકોમ કે એમએસસી પાસ થઈ જાય છે, કોઈ મેડિકલ લાઈનમાં જાય છે, કોઈ ટેકનિકલ લાઈન, કોઈ એન્જિનિયરિંગ લાઈનમાં જાય છે, પણ વ્યવસાયિક શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરનાર વર્ગ ખૂબ જ ઓછો છે. જેના કારણે શું થાય છે કે મોટી મોટી ડિગ્રીઓ હોવા છતાં પણ એમને નોકરી મળતી નથી, એટલે પણ બેરોજગારી ઉદ્ભવવાનું એ પણ એક કારણ ગણી શકાય. બરાબર. એ પછી વાત કરવાની છે માનવ શક્તિના આયોજનનો અભાવ. માનવ શક્તિનું આયોજન થવું જોઈએ. આયોજન એટલે શું? એ જ બાબત છે. આ જ મુદ્દાને અહીંયા ફરીથી ચર્ચવામાં આવ્યો છે કે માનવ શક્તિનું આયોજન એવું કરવાનું છે કે જે પ્રકારના આપણે ત્યાં ઉદ્યોગો છે એ પ્રકારના ઉદ્યોગોમાં કામ કરી શકે, એ ટેકનોલોજીને અપનાવી શકે, એ ટેકનોલોજીને સમજી શકે તેવો વર્ગ આપણે ઊભો કરવાનો છે. એવો વર્ગ ઊભો થશે તો જ આપણે બેરોજગારીને દૂર કરી શકીશું. એવો વર્ગ ક્યારે ઊભો થશે, એવી માનવ શક્તિ ક્યારે ઊભી થશે કે જ્યારે એ પ્રકારનું શિક્ષણ આપવામાં આવશે, જે પ્રકારના આપણે ત્યાં બિઝનેસ શરૂ કરવામાં આવે છે, જે પ્રકારના આપણે ત્યાં વ્યવસાય થતા હોય છે, એ પ્રકારનું શિક્ષણ લોકો પાસે છે નહીં. ટૂંકમાં નવી ટેકનોલોજીના જ્ઞાનનો અભાવ છે, જેને કારણે માનવ શક્તિનું આયોજન યોગ્ય રીતે સરકાર દ્વારા કરવામાં આવતું નથી. પરિણામે શું થાય છે કે પ્રતિ વર્ષે લાખો શિક્ષિત યુવાનો ડિગ્રી તો મેળવે છે, જેમની પાસે વર્તમાન વિકાસને અનુરૂપ જ્ઞાન, તાલીમ કે શિક્ષણ ન હોવાથી શિક્ષિત હોવા છતાં બેરોજગારીનો ભોગ બને છે. કે ભાઈ ડિગ્રી તો છે પણ આ પ્રકારનું વ્યવસાયિક શિક્ષણ નથી, ટેકનોલોજીકલ જ્ઞાન નથી, એના માટે તેને માનવ શક્તિ આયોજન નથી, એના કારણે બેરોજગારીનું પ્રમાણ વધતું જાય છે. ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવતા ડોક્ટરો અને એન્જિનિયરો દેશમાં યોગ્ય કામ નથી મળતું એટલે ક્યાં જતા રહે છે? ફોરેન જતા રહે છે. જેમ આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ બ્રિટિશ શાસનમાં સોનાનો એક તરફી પ્રથા એટલે કે ડ્રેન ઓફ ગોલ્ડ ભારતમાંથી બ્રિટન તરફ જોવા મળે વર્ષો પહેલાં, તેવી જ રીતે વર્તમાન સમયમાં બુદ્ધિધનનો એક તરફી પ્રવાહ એટલે કે ડ્રેન ઓફ બ્રેઇન, પેલામાં ગોલ્ડ હતું, આમાં ડ્રેન ઓફ બ્રેઇન એટલે કે બુદ્ધિશાળી લોકો જે વધુ બુદ્ધિશાળી છે, એન્જિનિયર, ડૉક્ટર, મોટી મોટી ડિગ્રીઓ મેળવેલી છે, એ લોકોને અહીંયા એમના પ્રમાણમાં યોગ્ય આવક પ્રાપ્ત થતી નથી, એમના માટે પૂરતી વ્યવસ્થા છે નહીં, એના માટે એ લોકો શું કરે છે? ફોરેન જતા રહે છે. તમે જુઓ આજે મોટા ભાગના જે લોકો ઉચ્ચ કુટુંબમાંથી છે એવા વિદ્યાર્થીઓ અથવા એવા વાલીઓ એવું ઈચ્છે છે કે મારો દીકરો અમેરિકા જતો, અહીંયા એને માસ્ટર ડિગ્રી હોવા છતાં ત્યાં એને બીજી ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરે એ વસ્તુમાં અથવા અન્ય વસ્તુમાં, અને ત્યાં નોકરી કરે તો ત્યાં એને ડોલરમાં રૂપિયા મળે છે, જે એના કરતાં એના આપણા રૂપિયા કરતાં 70 ગણી કિંમત એની થાય છે. એટલા માટે આપણો જે બુદ્ધિધન છે એ ક્યાં જતો રહે છે? ફોરેન જતો રહે છે. તો એ માનવ શક્તિનું આયોજનનો અભાવ છે એમ કહી શકાય. જાહેર ક્ષેત્રની બિન કાર્યક્ષમતા. જાહેર ક્ષેત્ર એટલે શું? સરકાર દ્વારા જે ક્ષેત્ર જાહેર જે ક્ષેત્ર બનાવવામાં આવ્યા છે એને જાહેર ક્ષેત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. સરકાર તરફથી જે ક્ષેત્ર હોય છે એને જાહેર ક્ષેત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો સરકાર તરફથી એવા કયા ક્ષેત્રો છે? તો કે ભાઈ ઓઇલ ગેસ કંપનીઓ મોટા ભાગે આપણે જોઈએ તો એ સરકારની છે. આવા સરકારની ઘણી બધી સરકારની કંપનીઓ આપણે જોઈએ તો મોટા ભાગે એ કંપનીઓ ખોટ કરે છે. કેમ કે ત્યાં યોગ્ય પ્રકારનું સંચાલન કરવાનો અભાવ છે, ત્યાં યુનિયનો છે. તમે જુઓ આઈટીસીએલ કરી બરોડામાં કંપની હતી, આઈટીસીએલ એ સરકાર હસ્તક હતી એટલે કે સરકારની જાહેર ક્ષેત્રની હતી, પણ એના સૌથી વધારે પ્રશ્નો કામદારોના સંગઠનના પ્રશ્નો હતા, કામદારોનો વિરોધ હતો, એના કારણે આ કંપની
નુકસાન કરતી હતી, જે છેવટે એનું ખાનગીકરણ કરવામાં આવ્યું અને એનું ખાનગીકરણ કોને કરવામાં આવ્યું? RIL દેશની મોટામાં મોટી કંપની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના અર્પણ કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ એનો નફો તમે જુઓ અનેક ગણો નફો થઈ ગયો. કેમ કે ત્યાં યોગ્ય સંચાલન થયું. અહીંયા જાહેર ક્ષેત્રની બિનકાર્યક્ષમતા હોવાને કારણે પણ બેરોજગારી ઉદ્ભવે છે, કારણ કે જાહેર ક્ષેત્રની બિનકાર્યક્ષમતાને કારણે એમાં ખોટનું પ્રમાણ વધારે થાય છે. છેવટે સરકારને એ ધંધો બંધ કરવો પડે છે અથવા તો ખાનગી ક્ષેત્રને આપવો પડે છે. સરકારે શરૂઆતમાં એવું પણ કરેલું કે જાહેર ક્ષેત્રની કોમ્પિટિટર કોણ છે, એનો પ્રતિસ્પર્ધી કોણ છે, તો કે એનો પ્રતિસ્પર્ધી ખાનગી કંપની છે. તો ખાનગી કંપની ઉપર કેટલાક અંકુશો લાવવામાં આવેલા કેમ કે જાહેર ક્ષેત્રનો વિકાસ થાય, પણ એ પ્રયત્ન પણ સરકારનો નિષ્ફળ ગયો છે. જાહેર ક્ષેત્ર કરતાં ખાનગી ક્ષેત્ર અનેક ઘણું સારું કાર્ય કરે છે અને અનેક ઘણી રોજગારી એમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. એ પછી કૃષિ ક્ષેત્રની અવગણના. હવે કૃષિ ક્ષેત્ર આપણા દેશની અંદર 60% થી 70% વર્ગ ગામડાઓમાં રહે છે અને કૃષિ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલો છે. તેમ છતાં આપણે કૃષિ ક્ષેત્રની અવગણના કરીએ છીએ. કૃષિ ક્ષેત્ર શેની પર નિર્ભર કરે છે? ઉપરવાળા ઉપર, કુદરત ઉપર. જો કુદરત પાસેથી વરસાદ પ્રાપ્ત થાય સારો એવો, તો એમાં આપણને આવક પ્રાપ્ત થાય છે. બાકી સરકાર એના માટે કંઈ કરતી નથી. કૃષિ ક્ષેત્રની અવગણના. જો દરેકે દરેક નાનામાં નાના ખેડૂતોને પણ સિંચાઈની સગવડ મળે, નવા બિયારણો મળે, રાસાયણિક ખાતરો સરકાર તરફથી યોગ્ય અને સસ્તા ભાવે મળે, યુરિયા મળે, તો કૃષિ ક્ષેત્રની અવગણના થઈ છે એવું કહી શકાય નહીં. કૃષિ ક્ષેત્રને ઉત્તેજન આપવા માટે એના ભાવ બંધારણ કરવા પડે. એટલે કે અમુક આટલો ભાવ તો મળે, એનું શોષણ મોટા મોટા વેપારીઓ દ્વારા થાય નહીં, એનું પણ સરકારે ધ્યાન રાખવાનું છે. અને કેટલાક ગામડાઓ એવા છે કે જે રસ્તા સાથે હજુ સુધી જોડાયેલા નથી, ત્યાં ઉત્પાદિત થતી વસ્તુઓ શહેર સુધી પહોંચાડવામાં પણ મુશ્કેલી અનુભવવામાં આવે છે. તો એ બધી બાબતોને પણ દૂર કરવી પડે. તો આ જે કૃષિ ક્ષેત્રની અવગણના તેને દૂર કરવી પડે. શ્રમની ઓછી ગતિશીલતા. શ્રમ આપણે ત્યાં કેવો છે? ઓછો ગતિશીલ છે. ઓછો ગતિશીલ એટલે શું? કે ભાઈ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવામાં એને ઘણા બધા પ્રશ્નો નડે છે. સામાજિક પરિબળો, કૌટુંબિક સંબંધો, ભાષા, ધર્મ, રીત રિવાજ, સંસ્કૃતિ, માહિતીનો અભાવ, વાહન વ્યવહારની અપૂરતી સગવડો તેમજ રહેઠાણની સમસ્યા જેવા કારણોસર શ્રમની ગતિશીલતા અવરોધાય છે, જેને કારણે બેરોજગારીની સમસ્યા સર્જાય છે. હવે આપણને જો ભારત દેશની અંદર જ અનેક ભાષાઓ છે, રાજ્ય બદલાય, ઇવન ગામડા બદલાય પણ ભાષા બદલાય. રાજસ્થાનમાં અલગ ભાષા, બિહારમાં અલગ ભાષા, બરાબર. એવી રીતે સાઉથ ઇન્ડિયામાં અલગ ભાષા, આપણા ગુજરાતમાં અલગ ભાષા. ગુજરાતમાં તમે અમદાવાદની ભાષા અલગ અને ઉત્તર ગુજરાતની ભાષા અલગ. સુરતમાં જાઓ તો સુરતની ભાષા અલગ. તો આ બધી ભાષા, ધર્મ, રીત રિવાજો ત્યાં જઈને આપણને બોલવાની તકલીફો ઊભી થાય. સામાજિક પ્રોબ્લેમો એટલે કે સામાજિક પરિબળો કે ભાઈ કુટુંબને છોડીને ક્યાં જવું, ભલે વધારે સારો પગાર મળતો હોય તો પણ મા બાપ એમ કહેશે ભાઈ ના, એના કરતાં ઓછું કહીશું, બધા મહેનત કરીને સાથે રહીશું અને ઓછું કહીશું, પણ આપણે બહારગામ જવું નથી ભાઈ નોકરી માટે, બહારગામ ત્યાં તારું કોણ? એવા પ્રશ્નો આપણે અહીંયા ઊભા થાય છે. એના કારણે શ્રમની ગતિશીલતા ઓછી છે. શ્રમ ગતિશીલ નથી, જેના કારણે બેરોજગારીની સમસ્યા વધે છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવેલ લોકો ગામડાઓમાં, પછાત વિસ્તારોમાં કે દૂરના સ્થળોએ કામ મળતું હોવા છતાં જવા માટે તૈયાર નથી, પણ બેરોજગાર રહેવાનું પસંદ કરે છે. મોટાભાગે આવી વ્યક્તિઓ શહેરોમાં જ કામ મેળવવાનો આગ્રહ રાખતા હોય છે, જે શક્ય ન બનતા બેરોજગાર બને છે. કાં તો ગામડામાંથી ક્યાં જવું છે એમને? શહેરોમાં જવું છે. મોટા મોટા શહેરો, મુંબઈ, અમદાવાદ, કલકત્તા, દિલ્હી, હવે એવા સ્થળોએ રોજગારીની તકોનું પ્રમાણ પણ ઓછું હોય છે, કારણ કે ત્યાં વસ્તીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. તો એવી બધી જગ્યાઓ સિવાય જ્યાં ખરેખર શું કહેવાય કે પ્રાદેશિક અસમાનતા છે, એવી જગ્યાએ સરકારે અનેક ઉદ્યોગો શરૂ કર્યા છે, ત્યાં જવા માટે કોઈ તૈયાર નથી. શ્રમની ઓછી ગતિશીલતા એ પણ બેરોજગારી ઉદ્ભવવાનું કારણ કહી શકાય. અને છેલ્લી બાબત છે અપૂરતી માળખાકીય સુવિધા. અપૂરતી માળખાકીય સુવિધા કોને કહેવાય? કે શિક્ષણ, આરોગ્ય અને જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ સરળતાથી પ્રાપ્ત થાય એને માળખાકીય સુવિધા કહેવાય. વાહન વ્યવહારની સુવિધા, રોડ રસ્તાની સુવિધા, બરાબર,
એ ઉપરાંત શિક્ષણની વ્યવસ્થા, આરોગ્યની વ્યવસ્થા, હોસ્પિટલોની વ્યવસ્થા, આ બધી બાબતોને માળખાકીય સુવિધાઓ કહેવામાં આવે છે. તો દરેકે દરેક જગ્યાએ આવી માળખાકીય સુવિધાઓ પૂરતા પ્રમાણમાં ન હોવાના કારણે પણ બેરોજગારીનું પ્રમાણ વધે છે. તો વીજળીની અપૂરતી બાબત એ પણ આની અંદર આપણે આવરી લેવામાં આવે છે કે શિક્ષણ, આરોગ્ય અને વીજળીની આ બાબત, વાહન વ્યવહાર, સંદેશા વ્યવહાર, વીજળી, આ બધી બાબતોને માળખાકીય સુવિધાઓ કહેવામાં આવે છે. એ માળખાકીય સુવિધાઓ દરેકે દરેક જગ્યાએ પ્રાપ્ત નથી. કેટલીક પ્રાદેશિક અસમાનતાઓ એટલે કે કેટલાક પ્રદેશો એનાથી વંચિત છે. એના કારણે બેરોજગારી હોવાના અનેક કારણો છે. આ વિડીયો પૂરું આપણે આટલું જ રાખીએ છીએ. એની પણ એક ક્ષમતા હોવાના કારણે, મર્યાદા હોવાના કારણે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આના પછીના બીજા બે મુદ્દા છે બેરોજગારી ઘટાડવાના ઉપાયો, જે અહીંયા તમને બાજુના બોર્ડ ઉપર હું તમને બતાવી શકું એમ છું કે ભાઈ બેરોજગારી ઘટાડવાના ઉપાયો, બરાબર, અને બેરોજગારી ઘટાડવાના ઉપાયો અને બેરોજગારીની સમસ્યા હલ કરવા માટે રાજ્યની યોજનાઓ, આના પછીના આવતા વિડીયોમાં હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરીશ. મને સાંભળ્યો તે બદલ થેન્ક યુ વેરી મચ.